श्री कृपा सायन्स अकॅडमी जळगाव जामोदमध्ये आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे स्वागत आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आपल्या फिजिक्सचं जे पहिलं जे चॅप्टर आहे त्याचं नाव आहे रोटेशनल डायनॅमिक्स. तर या चॅप्टरचा आपल्याला आता स्टडी करायचा आहे. नाव रोटेशनल डायनॅमिक्स मीन्स न्यूटन second law of rotation, just like Newton's second law of motion. Now you know that the Newton's second law of motion related F is equal to ma, means force and mass. This dynamic rotational is analog to the torque, rotational inertia, that means moment of inertia. So these are the two main quantities which are placed in the rotational motion. Number one is the torque. Torque is responsible to set the body in a rotational motion. And the next important part, that is the moment of inertia. So these are the dynamics. So what are the dynamics of the rotational? The dynamics of the rotational motion, not the dynamics of rotational, analog to the torque and moment of inertia. Okay. तर बघा, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की जेव्हा एखादी बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते तेव्हा त्या बॉडीचे वेगवेगळे पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतात. अँड द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स लाईज अलॉंग द स्ट्रेट लाईन. दॅट स्ट्रेट लाईन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन. मीन्स circular motion is necessary for the rotational motion. तर विद्यार्थ्यांना इथे एक पॉइंट आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे की सर्क्युलर इज नेसेसरी फॉर द रोटेशन, आणि म्हणून त्यासाठी आपल्याला रोटेशनल डायनॅमिक्सचा स्टडी जर करायचा असेल तर त्याकरता आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा सर्क्युलर मोशनचा डिटेल स्टडी करावा लागेल. तर या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा आपण सर्क्युलर मोशनचा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट आहे त्याचा आपल्याला स्टडी करायचा, म्हणजे इंट्रोडक्शन टू द सर्क्युलर मोशन. नंतर आपला जो सेकंड व्हिडिओ असेल त्यामध्ये या सर्क्युलर मोशनच्या संदर्भात येणाऱ्या जेवढ्या फिजिकल क्वांटिटी आहेत त्यांचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे, आणि त्यानंतर मग आपण सर्क्युलर मोशनचा डिटेल स्टडी सुरू करू. तर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू द सर्क्युलर मोशन. तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे सर्क्युलर मोशन. व्हॉट इज सर्क्युलर मोशन? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉंग द सर्कमफरन्स ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्क्युलर मोशन. Motion of the particle along the circumference of a circle is called circular motion. So now in our daily life there are so many examples. Some of that. Number one, motion of the blades of a fan. The next one, motion of merry-go-round. Next one, motion of a cyclist along the curved road, and so on. तर बघा, आता जेव्हा एखादा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो तर इट विल बी मूव्हिंग अलॉंग द सर्कमफरन्स ऑफ द सर्कल. मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉंग द सर्कमफरन्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्क्युलर मोशन. तर सर्क्युलर मोशनचा स्टडी करण्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला एक आवश्यक अशी टर्म्स आहे त्याचा आपण पहिल्यांदा स्टडी करू, आणि ती टर्म्स आहे रेडियस वेक्टर which is denoted by vector r. तर when particle is set into the circular motion, so now here we have to consider a particle which performs the circular motion in the anti-clockwise direction.
with a anti-clockwise direction. Like its a position means the position of the particle changes with the time. Position of the particle changes with the time. Now, in our physics, we must know the position of the particle. So, in circular motion, to know the position of the particle, we have to use the term that is radius vector. What is radius vector? A vector drawn from the center of circle towards the position of a particle on the circumference of circle is called as radius vector. पुन्हा बघा, a vector drawn from the center of circle to the position of a particle on circumference of circle is called as a radius vector. Suppose पुन्हा बघा की हा एक पार्टिकल आहे, हा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो आहे. सर्क्युलर मोशन मध्ये पोझिशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विथ द टाइम. At this instant is the position of the particle. So for that, here we have to draw the vector from the center of circle to the position of the particle at this instant. That is vector OA. That vector OA is the radius vector. Vector OA is the radius vector. That radius vector is generated by a vector R. That is the radius vector. Now, the magnitude of the radius vector means magnitude of the radius vector is equal to the radius of the circle. तर बघा आता रेडियस वेक्टरचं मॅग्निट्यूड म्हणजे वेक्टर आर चं जे मॅग्निट्यूड आहे ते या सर्कलचं काय असेल, सेंटर असेल. म्हणजे रेडियस वेक्टरचं मॅग्निट्यूड हे कॉन्स्टंट असेल ॲज द रेडियस ऑफ द सर्कल कॉन्स्टंट. म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ द रेडियस वेक्टर इज अ कॉन्स्टंट. आता त्याची डायरेक्शन बद्दल, तर याची जी डायरेक्शन आहे, हा जो रेडियस वेक्टर आहे याची डायरेक्शन कशावर आहे बघा, तर या रेडियस वर आहे, अलॉंग द रेडियस. Radius vector, this vector is directed along the radius and which is always directed away from the center of a circle. आणि त्याला एकदम शॉर्टकट मध्ये आपण बघा काय म्हणतो, तर it is directed radially outwards. Radius vector directed radially outward. Radially म्हणजे along the radius of circle and outwards म्हणजे ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल और टुवर्ड्स द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल. तर हा एक आपला मेन कन्सेप्ट आहे सर्क्युलर मोशन चा स्टडी करायचा. म्हणजे कुठलंही मोशन जर आपल्याला स्टडी करायचं असेल तर त्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला पार्टिकलची किंवा दिलेल्या ऑब्जेक्टची पोझिशन माहिती असणं अत्यंत गरजेचं असते. आणि त्यासाठी आपण ही एक टर्म इथे एक्सप्लेन केली. म्हणजे सर्क्युलर मोशन मध्ये रेडियस वेक्टर ही एक इम्पॉर्टंट अशी टर्म्स आहे. तर दॅट रेडियस वेक्टर गिव्स द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल अँड सो दॅट रेडियस वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ पोझिशन वेक्टर. तर बघा आता जेव्हा एखादा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो तर त्याची लिनियर व्हेलॉसिटी इज अ डिफरंट फॉर द डिफरंट पोझिशन. तर सर्क्युलर मोशन मध्ये व्हेलॉसिटी जर आपल्याला दाखवायची असेल तर व्हेलॉसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो ॲट द पोझिशन ए हियर वी हॅव टू ड्रॉ द टँजंट. हा आपण टँजंट काढला तर that tangent gives the linear velocity in circular motion. तर बघा आता सर्क्युलर मोशन मध्ये व्हेलॉसिटी वेक्टर जर आपल्याला दाखवायचं असेल म्हणजे पार्टिकलची व्हेलॉसिटी जर दाखवायची असेल तर त्यासाठी दिलेल्या पॉइंटवरून इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन आपल्याला एक टँजंट काढावा लागेल.
तर ही जी लिनियर व्हेलॉसिटी आहे, हा पार्टिकल आहे, हा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो आहे. तर ॲट धिस इन्स्टंट याची लिनियर व्हेलॉसिटी आपल्याला दाखवण्यासाठी ते टँजंट ड्रॉ करायचं आहे. म्हणजे टँजंट ड्रॉन टू द सर्क्युलर पाथ from this position. So that tangent gives the direction and the magnitude of the linear velocity. तर बघा आता, with the time position of the particle changes. Initially when t is equal to 0, this is the position of the particle. Now this vector shows the linear velocity. Now at the next position आपण एक दुसरी पोझिशन घेऊ, समजा b. इथं आपण एक टँजंट ड्रॉ करूया. नेक्स्ट पोझिशन घ्या पॉइंट c. इथे टँजंट आपण ड्रॉ करा. इथं पुढचा एखादा पॉइंट घेऊ d. इथं टँजंट ड्रॉ करा. म्हणजे जसं जसं पार्टिकलची पोझिशन बदलत जाते तसं तसं डायरेक्शन ऑफ linear velocity will goes on changes. तर आता velocity ही वेक्टर क्वांटिटी आहे आणि सर्क्युलर मोशन मध्ये velocity ही along the tangent असते आणि त्याची डायरेक्शन ही सतत बदलत जाते. म्हणजेच डायरेक्शन ऑफ linear velocity changes continuously in the circular motion. आणि मग इथे एक महत्वाची पॉइंट्स आपल्याला लक्षात ठेवायचे ते म्हणजे काय आहे बघा. तर इन द सर्क्युलर मोशन मॅग्निट्यूड ऑफ द लिनियर व्हेलॉसिटी. आता मॅग्निट्यूड ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी म्हणजेच लिनियर स्पीड. सोप्या भाषेत फक्त स्पीड मे ऑर मे नॉट बी रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजेच याचा जो स्पीड आहे म्हणजेच मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी आहे ते कॉन्स्टंट असू शकते आणि नसूही शकते. परंतु बट इट्स अ डायरेक्शन. म्हणजे डायरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी चेंजेस कंटिन्युअसली. म्हणजेच लिनियर व्हेलॉसिटी डायरेक्शन ही कंटिन्युअसली चेंज होत जाते. त्याचं जे मॅग्निट्यूड आहे म्हणजे जो स्पीड आहे हा बदलो अगर ना बदलो. तर लिनियर व्हेलॉसिटी changes due to the change in its direction, and so the acceleration is produced. Means in the circular motion acceleration is produced. So this is the main characteristic of the circular motion. The circular motion is the accelerated motion. तर सर्वांनी लक्षात ठेवायचं, सर्क्युलर मोशन इज द ऍक्सलरेटेड मोशन. तर सर्क्युलर मोशन मध्ये ऍक्सलरेशन का प्रोड्यूस होते, तर व्हेलॉसिटी जी आहे याची डायरेक्शन ही टँजंट वरती आहे. सो दॅट लिनियर व्हेलॉसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ टँजंट व्हेलॉसिटी. लक्षात ठेवा की ही जी व्हेलॉसिटी आहे याला टँजंट व्हेलॉसिटी सुद्धा म्हणायचं, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड अलॉंग द टँजंट टू द सर्क्युलर पाथ. So that linear velocity is called as a tangential velocity. तर velocity ही वेक्टर क्वांटिटी आहे आणि वेक्टर क्वांटिटी मध्ये जो चेंज होतो, एक तर मॅग्निट्यूड चेंज झालं तर ही velocity बदलते, म्हणजे velocity वेक्टर चेंज होतो. डायरेक्शन बदललं तर ही वेक्टर चेंज होतो आणि बोथ मध्ये चेंज झाला तरीही वेक्टर मध्ये चेंज होतो. तर velocity ही वेक्टर क्वांटिटी आहे आणि या ठिकाणी त्याचं मॅग्निट्यूड जे आहे ते बदलो अगर ना बदलो, परंतु त्याचं डायरेक्शन हे सतत बदलते कंटिन्युअसली. डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्युअसली. म्हणजे जेव्हा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेल तेव्हा त्याचे लिनियर व्हेलॉसिटी डायरेक्शन बदलणारच आणि म्हणून ऍक्सलरेशन प्रोड्यूस होणार. लिनियर व्हेलॉसिटी मध्ये चेंज झाला. प्रत्येकाला माहिती की जेव्हा व्हेलॉसिटी ही बदलते, एक तर मॅग्निट्यूड बदलेल, एक तर डायरेक्शन बदलेल किंवा दोन्ही बदलणार, तर व्हेलॉसिटी बदलली म्हणजे याचा अर्थ ऍक्सलरेशन प्रोड्यूस झालं. बस आपल्याला ऍक्सलरेशनची डेफिनेशन माहिती आहे. The rate of change of velocity with respect to time is called as acceleration. Here in the circular motion, linear velocity or which is also called as a tangential velocity.
changes and hence it is accelerated motion. आणि म्हणून ही एक महत्वाची कॅरेक्टरिस्टिक आहे सर्क्युलर मोशनची, म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशन इज द ऍक्सलरेटेड मोशन. तर बघा आता जेव्हा एखादा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल, म्हणजेच मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल विथ व्हेरिएबल स्पीड, म्हणजे पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो आहे आणि त्याचा जो स्पीड आहे तो स्पीड मे नॉट रिमेन्स कॉन्स्टंट. जर त्याचा स्पीड कॉन्स्टंट राहत नसेल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of circle with a variable speed, then it is called as, that circular motion is called as a non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion. तर नॉन UCM मध्ये व्हेलॉसिटीचा आता मॅग्निट्यूड म्हणजे स्पीड सुद्धा चेंज होतो आणि डायरेक्शन सुद्धा चेंज होते. म्हणजे नॉन UCM मध्ये हा जो व्हेलॉसिटी व्हेक्टर आहे हा चेंज होतो. कशामुळे? ड्यू टू बोथ म्हणजे मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन. लिनियर व्हेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड म्हणजे स्पीड हा बदलतो आहे नॉन UCM मध्ये, आणि डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस. डायरेक्शन ही सतत बदलते सर्क्युलर मोशन मध्ये, म्हणजे डायरेक्शन सुद्धा बदलते आहे. कोणाचं? व्हेलॉसिटीचं. व्हेलॉसिटी वेक्टर क्वांटिटी आहे आणि त्याचं डायरेक्शन सुद्धा बदलतं, त्याचं मॅग्निट्यूड सुद्धा चेंज होते आहे या नॉन UCM मध्ये. and so the velocity changes due to the change in both, and so it is accelerated motion. velocity मध्ये चेंज झाला म्हणजे नॉन UCM इज accelerated motion. म्हणजे आपलं मेन ठरलेलं आहे की सर्क्युलर मोशन इज द ऍक्सलरेटेड मोशन. फक्त इथे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की नॉन UCM मध्ये व्हेलॉसिटी मध्ये जो चेंज झाला तो मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोघांमुळे झाला होता. आता या नॉन UCM चे आपण एक्झाम्पल देऊया. पहिले एक्झाम्पल व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. जेव्हा एखादी बॉडी व्हर्टिकल प्लेन मध्ये रिव्हॉल्व होते, दॅट्स अ व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. हे त्याचे एक्झाम्पल होणार. तर इन व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी the magnitude of linear velocity changes and the direction always changes, so the velocity changes in a non-UCM due to both magnitude and direction. आणखी एक उदाहरण आपल्याला देता येणार. तर during when fan is switched on or off, then its speed of the fan will be increases or will be decreases. म्हणजे स्पीड बदलतो आहे. म्हणजे याचा अर्थ जेव्हा आपण फॅन सुरू होतो, म्हणजे जेव्हा फॅन सुरू होतो किंवा जेव्हा आपण फॅन बंद करतो त्यावेळेस त्याचा स्पीड व्हेरिएबल असतो, चेंजेबल असतो. एकतर इन्क्रीज होतो किंवा एकतर डिक्रीज होतो. आणि म्हणून हे एक्झाम्पल आपल्याला देतात. नॉन UCM चे एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो. आणखी एक्झाम्पल आपल्याला देताना नेक्स्ट वन. आता बघा एखादा पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो आहे आणि त्याचा स्पीड जो आहे तो जर कॉन्स्टंट राहत असेल तर मग ते जे सर्क्युलर मोशन आहे त्याला म्हणायचं नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. म्हणजेच मोशन ऑफ अ पार्टिकल. बघा मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल विथ कॉन्स्टंट स्पीड. म्हणजे सर्क्युलर मोशन ची जी डेफिनेशन आहे त्याच्यासोबत फक्त आपल्याला एक वर्ड्स या ठिकाणी जॉईन करायचं. दोन्ही याच्यामध्ये आपण बघा एक फक्त शॉर्टकट लिहिलं विथ व्हेरिएबल स्पीड नॉन UCM मध्ये. UCM मध्ये आपण लिहिलं विथ कॉन्स्टंट स्पीड. तर मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल विथ कॉन्स्टंट स्पीड
इज कॉल्ड युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आपण शॉर्टकट मध्ये त्याला UCM असं लिहिणार आहोत. तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचे एक्झाम्पल, पहिलं एक्झाम्पल मोशन ऑफ द मून राउंड द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ राउंड द सन, मोशन ऑफ द टीप ऑफ हँड्स ऑफ क्लॉक. म्हणजे जो घड्याळातले जे काटे आहे त्याचं जे टोक आहे, घड्याळातल्या काट्यांचं जे टोक आहे ते टोक काय करते, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते. म्हणजे बघा आता या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला काय दिसते की जेव्हा एखादा पार्टिकल हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो तर त्याचा जो सेंटर आहे तो सेंटर त्या सर्क्युलर पाथच्या इनसाइड मध्ये असतो किंवा दुसऱ्या कुठल्या तरी एखाद्या बॉडीच्या भोवती तो सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो. म्हणजे बघा ड्युरिंग रिव्होल्यूशन when object is set into the circular motion, object consists of different particles and every particles of that object perform the circular motion about some points which is inside or which is about any other body. तर आता इथं या एक्झाम्पल मध्ये मून हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो अराउंड द अर्थ म्हणजे अबाउट द अर्थ. बरोबर आहे. आता हे सर्क्युलर मोशन झालं. म्हणजे सर्क्युलर मोशन मध्ये जेव्हा एखादी बॉडी सेट होते तेव्हा नेमकं काय होतं, तर एव्हरी पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स द सर्क्युलर मोशन अबाउट द सम पॉइंट्स which is act as the center of the circle. पण जेव्हा बॉडी रोटेशनल मोशन मध्ये सेट होते तेव्हा त्या बॉडीचे डिफरंट पार्टिकल हे सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतात आणि त्या सगळ्यांचं सेंटर जे आहे ते which is along the axis of rotation. आणि म्हणून रोटेशनल मोशनचा अभ्यास करताना सर्क्युलर मोशन अत्यंत आवश्यक आहे. सर्क्युलर मोशन इज द कॉज ऑफ रोटेशन. आता बघा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनच्या आपल्याला काही कॅरेक्टरिस्टिक बघायचे आहेत, काही महत्त्वाच्या कॅरेक्टरिस्टिक आहेत ते आपल्याला चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवायचं. तर इन UCM लिनियर स्पीड इज कॉन्स्टंट. तर आपण ऑलरेडी इथे क्लिअर केलेलं आहे की UCM मध्ये लिनियर स्पीड जो आहे तो कॉन्स्टंट असतो. लिनियर स्पीड कॉन्स्टंट हा तरी सर्क्युलर मोशन मध्ये डायरेक्शन सतत बदलत जाते आणि म्हणून लिनियर व्हेलॉसिटी इज नॉट कॉन्स्टंट. लिनियर व्हेलॉसिटी इज नॉट कॉन्स्टंट. आता व्हेलॉसिटी जर कॉन्स्टंट नसेल म्हणजे आता ते व्हेलॉसिटी चेंज होते. व्हेलॉसिटी चेंज झाली म्हणजे UCM इज ऍक्सलरेटेड मोशन. हा ही कॅरेक्टरिस्टिक इथं आलीच. त्याच्यानंतर इट इज पिरियडिक मोशन. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इज अ UCM इज अ पिरियडिक मोशन. तर any motion which repeats itself along the same path again and again after the equal interval of time, that motion is called as the periodic motion. त्याचा आपण स्टडी नंतर करूया. तर UCM is a periodic motion, UCM is accelerated motion. तर these are the two main characteristic of the UCM. तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनच्या ह्या दोन मेन कॅरेक्टरिस्टिक आहेत. तर UCM is a periodic motion and UCM is a accelerated motion. Next characteristic बघा आता as the linear speed is constant आणि त्याच्यामुळे कायनेटिक एनर्जी काय झाली कॉन्स्टंट. तर जो पार्टिकल आहे त्या पार्टिकलचा मास कॉन्स्टंट असेल. नंतर UCM मध्ये मॅग्निट्यूड ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी म्हणजे स्पीड कॉन्स्टंट असेल आणि त्यामुळे कायनेटिक एनर्जी जेव्हा आपण काढणार तर सगळ्यांना कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन माहिती आहे, हाफ टाइम mv². आणि म्हणून m कॉन्स्टंट असेल, स्पीड कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे कायनेटिक एनर्जी सुद्धा कॉन्स्टंट असेल. म्हणून इथं लक्षात ठेवायचं की इन सर्क्युलर मोशन
In a when particle perform the uniform circular motion, its kinetic energy is a constant. आणि नेक्स्ट वन वर्क डन इज अ झिरो. ही पुढची कॅरेक्टरिस्टिक आहे. तर इन UCM वर्क डन इज अ झिरो. तर आता जेव्हा आपण वर्क डन काढतो तर वर्क डन काढायचं एक्सप्रेशन वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टिप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. तर इन UCM बघा आता हा पार्टिकल आहे आणि या पार्टिकलने एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट केलं आणि पुन्हा तो त्याच्या स्टार्टिंग पॉइंट वरती परत आला. म्हणजे इनिशियल पोझिशन आणि फायनल पोझिशन ही एकच आहे. त्यामुळे इथं डिस्प्लेसमेंट जी आहे हे झिरो झालं. तर डिस्प्लेसमेंट इज अ झिरो ओव्हर द वन रिव्होल्यूशन. एक रिव्होल्यूशन झालं म्हणजे डिस्प्लेसमेंट झिरो होते आणि डिस्प्लेसमेंट झिरो झालं म्हणजे याचा अर्थ वर्क हे झिरो होते. तर नो वर्क इज टू बी डन इन अ UCM. वर्क डन इज झिरो. तर बघा मेन कॅरेक्टरिस्टिक UCMच्या काय काय आहे. नंबर 1 स्पीड इज कॉन्स्टंट, velocity is not constant, it is periodic motion, it is accelerated motion, kinetic energy is constant and work done is a zero. तर हे काही मेन कॅरेक्टरिस्टिक आहे. तर सर्क्युलर मोशनचं हे इंट्रोडक्शन झालं. आता आपलं पुढचं जे व्हिडिओ लेक्चर असेल त्यामध्ये सर्क्युलर मोशनचा स्टडी करण्यासाठी याला लागणाऱ्या ज्या फिजिकल क्वांटिटीज आहे त्या सर्व फिजिकल क्वांटिटीचा आपण स्टडी करूया. धन्यवाद.